اگر اس میں ہم نے کہیں کوتاہی یا کوئی لغزش یا کوئی دکھاوا کیا ہے تو یہ ضروری ہے کہ اللہ اس کوتاہی کا بدلہ ہمیں دے گا، مگر ہمارے دل میں عبادت و ریاضت کے ساتھ ساتھ آل رسول کی محبت ہے، ہم اپنے دلوں کو آل رسول کی محبت سے سرشار کیے ہیں، تو کل میدان محشر میں یہ نسبت، یہ محبت ہمارے نام اعمال پر سب سے زیادہ وزن ہوگی، اور اس کی بنیاد پہ اللہ بہت حد تک ممکن ہے کہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میں نے کل کے جلسے میں کہا تھا کہ ایک آدمی کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ رسول کے بچوں سے محبت کر رہا ہے، یہ بہت بڑی نسبت ہے۔ اللہ نے ہم کو پیدا فرما کے ہم کو انسان بنایا، انسان بنا کر ہم کو مسلمان بنایا، مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاتھ میں ایک پیر کا دامن دیا، اور پیر بھی دیا اور اولاد رسول بھی دیا۔ ارے کون ہے سبحان اللہ؟ میں جانتا ہوں کہ عظمت بھائی صاحب نے پڑھا، آپ لوگ سب مسکرا رہے تھے، کافی نعرے لگے، مگر میرے پاس وقت کی کافی کمی بھی ہے اور بہت ساری باتیں بتانی ہے۔ حضور قبلہ نے مجھے جو آرڈر دیا ہے، انشاءاللہ میں اپنی کوشش کروں گا کہ ان کے آدیش کے مطابق ضرورت کے تحت آپ کے بیچ میں ان ساری چیزوں کو سمیٹ کر میں اپنی گفتگو ختم کروں۔ آج صاحب یہ بہت بڑا جلسہ ہے، اس جلسے میں میرے بعد بہت بڑے بڑے وقتہ، بڑے بڑے خطبہ تشریف لائیں گے، سب کو الگ الگ ٹاپک، الگ الگ موضوع کے ساتھ آنا ہے اور اسی اعتبار سے تقریر کرنی ہے۔ ایک انچ بھی کوئی خطیب حضرت کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹنے کی کوشش نہیں کرے گا انشاءاللہ، مگر میں چاہتا ہوں کہ حضرت نے جو خواہش جتائی ہے، جو چاہا ہے ہم سے، مجھ جیسے ناچیز خادم غلام سے، کہ میں کن ٹاپک پر گفتگو کروں، ان میں سے چند باتیں تمہیدی طور پر میں بتانا چاہوں گا۔ خطبہ کے بعد میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے کل میدان قیامت میں اللہ ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کرے گا۔ آپ اندازہ فرمائے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، ایک ایک نعمت کا سوال کل میدان قیامت میں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم کو، آپ کو، سب کو دینا پڑے گا۔ قرآن کا ماننا ہے، قرآن نے دوسری جگہوں پہ 2 مرتبہ فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، if you want to count the entire favor of Allah you cannot count it۔ اگر تم اللہ کی ساری نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو، گننا چاہو، تیری زندگی ختم ہوگی، مگر تم اللہ کی ساری نعمتوں کا انحصار نہیں کر سکتے، ان کو نہیں گن سکتے، نہیں بتا سکتے کہ اللہ نے تیرے اوپر کتنا احسان کیا ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک آدمی پاؤں والا ہو اسی پر اللہ کا احسان ہے، ضروری نہیں ایک آدمی محل والا ہو اسی پر اللہ کا احسان ہے، ضروری نہیں ہم سروس ہولڈر ہو جائے تب ہم پر اللہ کا احسان ہوگا، ضروری نہیں کہ کوئی آدمی مالدہ میں، فرکہ میں، کلکتہ میں، ممبئی میں، چنئی میں، حیدرآباد میں، کیپٹل سٹیز میں زمین لے کر نجی مکان بنا لے، اس پر ہی اللہ کا احسان ہوگا۔ اللہ کا قرآن ذہن دینا چاہتا ہے، بندہ اگر تیرا رب تجھے صرف زندہ رکھا ہے، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان تیرے اوپر ہے کہ اللہ زندہ رکھا ہے۔ ایک ایک سانس کے بدلے اللہ کا ڈبل ڈبل احسان ہوتا ہے۔ یہاں بڑے بڑے ہمارے علماء، حضور حافظ ملت کے شاگرد کی صورت میں یہاں کے تمام علماء کے استاذ بیٹھے ہیں، ان کی دعائیں لے کر میں آپ تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کے دل میں، ہمارے دل میں جو احساس مر چکا ہے، اس احساس کو آج اس محفل میں ہم سب کو زندہ کر کے بارگاہ کلیمی سے وعدہ کر کے جانا ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں۔ صاحب یہ کیا کم بڑا احسان ہے، اگر اللہ صرف انسان بنا کر ان لکھڑوں کی طرح مجھے چھوڑ دیتا جن کو نہ پیشاب کا شعور، نہ کھانے کا طریقہ، نہ سونے کے آداب، نہ شادی کی کوئی ایسی روایت ان کے ہاں کوئی سسٹم ہو۔ ہم تو الحمدللہ صاحب ایمان ہے، اور صاحب ایمانی صاحب، صاحب ایمان تو آج وہ بھی ہیں جن کو ہم 24 نمبر، 25 نمبر، 26 نمبر پہ رکھتے ہیں، مگر ہم ایسے صاحب ایمان ہے جن کا ہاتھ آج خالی نہیں، جن کے دامن کو اللہ نے حضور طولہ میاں کے فیض و کرم سے بھر دیا، اور ہاتھ میں دیا تو دامن مسعود ملت کا دے دیا۔
یہ بہت بڑا احسان اللہ کا ہے. یہ ساری باتیں ہوں گی مگر آج ہمارا دل اتنا مردہ ہو چکا ہے صاحب, ہم سوچتے کہ اللہ کا کیا ہمارے اوپر احسان ہے, اللہ نے کیا دیا ہے. ایک آدمی کو آپ فون کر کے چیک کیجئے, ان سے پوچھے کہ جناب والا کیا خیریت ہے, 50,000 روپیہ مہینہ کمانے والا, ان سے ان کی خیریت پوچھئے تو وہ آدمی منہ لٹکا کے بات کرتے ہوئے بولے گا ہاں کیا بتاؤں صاحب, بہت ٹینشن میں جی رہا ہوں, حالت صحیح نہیں ہے, بیٹا بھاگ گیا, بیٹی پڑھتی نہیں, بھائی دشمنی کر رہا ہے, سماج ساتھ نہیں دیتا. یعنی ایک سیکنڈ کے لیے سماج کا کھاتا پیتا جیتا جاگتا انسان اس احساس کا اقرار نہیں کرتا ہے کہ اللہ کا ان کے اوپر کوئی احسان ہے. وہ ایک سیکنڈ کے لیے بول نہیں پاتا ہے کہ الحمدللہ جو بھی ہے اللہ ٹھیک ٹھاک سے ہم کو رکھا ہے. ارے ہم زندہ ہیں, یہ کیا کم اللہ کا احسان ہے؟ جن کے اوپر اللہ احسان کرنا بند کر دیتا ہے ان کے اندر سے روح اللہ کھینچ لیتا ہے, ان کو مار دیتا ہے, ان کے جینے کے راستے چاروں طرف سے اللہ بند فرما دیتا ہے. کن کے لیے؟ جن کو سانسوں کی طاقت لینے اور دینے کی اللہ چھین لیتا ہے, جن سے اس کو موت آ جاتی ہے, وہ آدمی مر جاتا ہے. اس لیے ہر زندہ کو اس احساس کے ساتھ زندہ رہنا ہوگا. ضروری نہیں کہ ہمارا مکان لمبا چوڑا ہو, ضروری نہیں کہ ہمارے پاس دکان بہت بڑی ہو, ضروری نہیں کہ ہمارے پوشاک قیمتی ہو, ضروری نہیں کہ ہمارے بال بچے کمانے والے ہو, ضروری نہیں کہ ہم سروس ہولڈر ہو ہی جائیں, ضروری نہیں کہ ہم دنیا میں شہرت کا مالک ہو جائے, ضروری نہیں ہماری مقبولیت ہر جگہ ہو جائے. اگر ہم کو لنگڑا لولا اندھا کر کے اللہ پیدا کرتے کسی جھوپڑ پٹی میں, اگر ہم سانسیں لیتے ہیں اور واپس کرتے ہیں تب بھی ہم کو 24 گھنٹہ ایک ایک سانس پہ کہنا پڑے گا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, کم سے کم قبر کے اندر پڑے ہوئے ان مردوں سے تو میں بہتر ہوں کہ میں تیری بنائی ہوئی دنیا میں زندہ ہوں. احساس مر چکا ہے صاحب. الحمدللہ بولنے کی طاقت نہیں کسی کو رہی. ہر آدمی کی چاہت ہوتی ہے کہ اپنے پڑوس کو دیکھ کر کے ان کو پوچھئے تو کسی کو نوکری لگ جائے تو میرے اوپر کیا احسان ہے صاحب. اللہ کا احسان تو علامہ صاحب کے اوپر, حضرت کے اوپر, یہ لوگ بڑے عالم بن گئے, ہم تو چھوٹے عالم ہیں. دوسروں کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہونا یہ سب سے بری بات ہے, اور یہی عیب ہے, یہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے دل کو ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ دی ہے, اور جس کی بنیاد پر ہم سب کچھ رکھنے کے بعد بھی آج ہمارا چہرہ حساس بشاس نہیں, ہم آج خوشحالی میں زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں. آج ہمارے چہرے سے رونق ختم ہے کیونکہ ہمارے دل سے یہ احساس ختم ہو گیا ہے کہ اللہ کا میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے. نعوذ باللہ. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے, وَإِن تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کیا مطلب؟ اگر تیری ساری زندگی ختم ہو جائے, تم اللہ کے احسانات کو کاؤنٹ کرنا چاہو, تم نہیں گن سکتے یار. سینے کے اندر جو دل ہے, دل کے بغل میں ہمارے پاس کڈنیاں ہیں, ڈبل کڈنیاں اللہ نے عطا فرمائی. آپ میں سے اکثر پڑھے لکھے ہیں اور یہ بیدار مجمع ہے, یہاں پہ پڑھے لکھے ہوں گے ہی. ظاہر صاحب کلیمی جاہل نہیں ہوتے, اور اگر کلیمی جاہل بھی ہوں گے تو کیا ہوا, سرکار دولہا پیا کے فیض سے ہر تقریر کا ہر جملہ کلیمی سننے اور سمجھنے کی طاقت رکھتا ہے. میں کہنا چاہوں گا ہم سب کے پاس 2 کڈنیاں ہیں. کتنی کڈنیاں ہیں؟ ڈبل کڈنیاں ہے. اللہ نے غریب کو بھی ڈبل کڈنی دیا ہے, بچے کو ڈبل کڈنی, کالے کو بھی ڈبل کڈنی, گورے کو ڈبل کڈنی, ہمارے دیش کے جو سب سے بڑے ہوں ان کو بھی ڈبل کڈنی, زیادہ کمانے والے یا غریب آدمی سب کو ڈبل کڈنی اللہ نے عطا فرمائی. کڈنی کا کام کیا صاحب؟ کڈنی کا کام کیا کہ ہمارے بلڈ کو کڈنیاں ہماری پیوریفائی کرتی ہے, اس کو صاف کرتی ہے. ہم جو بھی کچھ کھاتے ہیں ان ساری کھائی ہوئی چیزوں کو ہماری کڈنی کی مدد سے اس کو پچا کر ہمارے بدن میں وہ ساری چیزوں کے وٹامنز کو کڈنیاں ہمارے بدن میں لگانے میں مدد کیا کرتی ہے. مگر جب یہی کڈنی خراب ہو جائے, یہی کڈنی ڈیمیج ہو جائے, آدمی کے جینے کے چانسز 99% ختم ہو جاتے ہیں. 1% چانس ہے جینے کا کہ اب وہ تبھی جی سکتا ہے جب وہ ہفتے میں کم سے کم 2 مرتبہ مالدہ کے کسی اسپیشلسٹ کے پاس جا کر, مالدہ میں کسی ڈاکٹر سے رابطہ کر کے وہ اپنا ڈائلیسس کرانا ہوگا. ان کو ڈائلیسس ایک ایسا پروسیس ہے جس پروسیس کے تحت آدمی کے شریر کا سارا خون ایک مشین میں ڈالا جاتا ہے, پھر دوسرے پائپ کے ذریعے اسی وقت اس مشین سے خون کو صاف کر کے ہمارے شریر میں دوسرے پائپ, دوسری نلی کے ذریعے ہمارے شریر میں پھر اسی خون کو واپس کیا جاتا ہے. ہفتے میں 2 مرتبہ کم سے کم اس ویکتی کو ڈاکٹر کے پاس جا کر ایک بار 10,000,
दूसरी बार भी 10,000 खर्च करके हफ्ते में 20,000 खर्च करना होता है, तब वो आदमी अपनी किडनी के खराब होने के बाद अपने खून को प्यूरिफाई कराने के काबिल बन पाता है। यानी अगर वो आदमी 5 साल जिंदा रह जाए, 5 साल के अंदर लंबी चौड़ी जमीन उसको बेचनी पड़ेगी, एक महंगी दुकान बेचनी पड़ेगी, एक लंबी इमारत बेचनी पड़ेगी, पड़ोस से कर्ज लेना पड़ेगा, सारे रिश्तेदारों से पैसे मांगने पड़ेंगे, बीवी के जेवरात बंधक रखने पड़ेंगे, माल जाल बेचना पड़ेगा। तब 5 साल के अंदर हफ्ते में 2 मरतबा 20,000 खर्च करके उसको अपना डायलिसिस करा के उसको जिंदा रहना होगा, क्योंकि उस आदमी की किडनी खराब हो गई है। अब अगर उसको जिंदा रहना है तो मशीन का सहारा लेना होगा, डॉक्टर की मदद लेनी होगी, डॉक्टर के वेंटिलेटर मशीन में उसको लिटा दिया जाएगा। 4 घंटे तक, एक दो मिनट नहीं, 4 घंटे लगते हैं साहब एक मरतबा हमारा खून साफ होने में। 4 घंटा डॉक्टर की निगरानी में हम एक मशीन के सहारे लेटे रहेंगे, हमारे शरीर का सारा खून निकाला जाएगा, दूसरी मशीन के जरिए हमारे बदन में उन तमाम खून को वापस किया जाएगा। तब जाकर एक हफ्ते के लिए हम स्ट्रॉन्ग और एक अच्छे फरबा आदमी गिन पाएंगे और हो पाएंगे। ये है किडनी की गैर मौजूदगी में हमारे पैसे के खर्च होने का रास्ता। हम आपसे पूछना चाहेंगे, अल्लाह जिस किडनी को हमारे सीनों में छुपा रखा है, डबल किडनियों को अता फरमाया है, खराब हो जाए उसकी जगह पर डॉक्टर को 50 लाख भी खर्च करते, फिर भी 5-7 साल में हमको मरना होता है। जमीन बेचनी पड़ती है जिंदा रहने के लिए, मकान बेचना पड़ता है जिंदा रहने के लिए, प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है जिंदा रहने के लिए, पूरी जायदाद को बंधक पे रखकर तब हम डॉक्टरों की फीस अदा करते हैं। मैं पूछना चाहूंगा, वो डॉक्टर की वेंटिलेटर मशीन जो प्रोसेस के जरिए 4 घंटे में हमारे खून को साफ करती है, मगर अल्लाह की बनाई हुई किडनी की सूरत में हर इंसान के सीने में जो किडनी की सूरत में मशीन है, वो 4 घंटे नहीं लगाती है, बल्कि 1 घंटे में 36 मरतबा वो खून हमारा साफ करती है। सबका खून 36 मरतबा। किसका खून? हर आदमी का खून जो शरीर में है ना, गरीब होगा, मजदूर होगा, आपके घर में काम करने वाला होगा, उसका भी खून किडनी उसी कदर साफ करेगी जिस कदर एक अमीर की किडनी साफ करती है। तो ये अल्लाह का एहसान है साहब। इन सब चीजों का एहसास खत्म हो गया क्या? आंख खत्म हो जाए साहब, एक आंख के इलाज में आदमी 50 लाख खर्च कर देता है, मगर फिर भी चश्मे की ताकत से वो बीनाई नहीं आ पाती जो बीनाई रियली में अल्लाह पहले दिया रहता है। अरे बोलो सुभान अल्लाह। बात पते की हो रही है। मैं सिर्फ एहसास दिलाना चाहूंगा। मेरे बाद आपके काम की तकरीरें इंशाल्लाह होंगी, मगर जो हुक्म हुआ है हालात पे बोलने का, मैं उस पर बोलकर जाना चाहूंगा। आज हम में से अक्सर बेशतर ये शिकायत सुनने को मिलती है, अल्लाह ने मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। नहीं साहब, बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़ा दामन है, बहुत बड़ी दौलत अल्लाह की हमको हाथ लगी है। अगर कल मैदान महशर में अल्लाह हमसे पूछ ले तो हमारी जिंदगी की सारी नेमतें एक तरफ हम रख देंगे, तमाम सजदों को एक तरफ रख देंगे, तमाम इबादतों को एक तरफ रख देंगे, तमाम जिंदगी की नेमतों को अल्लाह के सामने पेश करेंगे। अल्लाह, हाँ मेरे मौला, तूने इंसान दूसरे इंसानों की तरह मुझे भी इंसान बनाया, सर से पांव तक मेरे शरीर के सारे एलिमेंट्स तूने सीधे साधे एडजस्ट किए। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने औरों की तरह मुझे भी मकान दिया, दौलत दिया, प्रॉपर्टी दिया, बाल बच्चे दिया, सर्विस दिया, कमाने की ताकत दिया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है इन तमाम नेमतों के बदले। मगर इन तमाम नेमतों के साथ साथ या अल्लाह, तूने जो सबसे बड़ा एहसान हम मुसलमानों पे किया है, वो एहसान इस सूरत में किया है कि हमारे दादा को गुलाम बनाया तो हुजूर दूल्हा पिया का बनाया, बाप को गुलाम बनाया तो हुजूर मसूद पिया का बनाया, मुझे भी गुलाम बनाया तो मसूद मिल्लत का बना दिया। कौन है इसमें से जिसके ऊपर आले रसूल का एहसान नहीं है? कौन मुसलमान कह सकता है कि मुझ पर आले रसूल का एहसान नहीं है? चोर है वो लोग, उनको पता नहीं आले रसूल कहां का एहसान फरमाए। आले रसूल अगर किसी पर एहसान करते हैं तो दूसरों की तरफ ढोल नहीं पीटते हैं। आले रसूल गुर्बत में भी अमीरी का मजाज रखते हैं। अरे कौन है? सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा की कहानी आपको मालूम होगी ना, खुद भूखी रही, घर की रोटी गरीबों को आपने दान कर दिया। औरों की तरफ ढोल नहीं पीटना है कि हमने आज 10 गरीबों को खाना खिला दिया। लोग बोलते हैं कि आले रसूल क्या दिया? सैयदजादे, मैं तो कहता हूं कि सरकार इमाम हुसैन से लेकर आज तक सरकार इमाम हुसैन ने करबला में जो मजाज दिया था अपनी औलाद को ना,
जो जहन दिया था अपने बच्चों को, उनके बच्चे 100% सरकार इमाम पाक के दिए हुए जहन के मुताबिक आज काम कर रहे हैं। एक इमाम हुसैन के गर्दन को यजीद पलीद ने काट कर नापाक कोशिश की थी कि मैं इस्लाम मिटाऊंगा, अपने नजरिए को स्थापित करके दुनिया का अलग से निजाम बना दूंगा, मगर उसे पता नहीं था जिस हुसैन का सर कट रहा है, जिस हुसैन का सर तन से जुदा हो रहा है, उस हुसैन की आने वाली औलाद, उनका आने वाला एक एक बच्चा इस मजहब के लिए आज ही नहीं बल्कि सुबह कयामत तक अपनी गर्दन कटाने को तैयार रहेगा। सरकार इमाम हुसैन की औलाद की बात है साहब। आज जो मस्जिदों में अजान हो रही है ना, किसका एहसान है? आज जो मेंबरों मेहराब हम देख रहे हैं, आज जो जुम्मा नमाज पढ़ रहे हैं, आज जो ईद की नमाज हो रही है, आज जो मसाजिद मकाबिर खानकाहें बन रहे हैं, आज जो हम मौलवी की तरह आपके सामने तकरीर करते हुए नजर आ रहे हैं, आज सर पे टोपी चेहरे पे दाढ़ी, जलसा में भाषण देना, नजराने लिफाफे खाने पीने, ये शानो शौकत, ये चहल पहल, ये सारी चीजें, ये किसका एहसान है? अगर सरकार इमाम पाक ना होते तो ये सारी चीजें उसी दिन खत्म हो गई होती। यजीद की प्लानिंग यही थी ना कि मुझे बिल्कुल दरवाजा बंद करके अपने एतबार से इस्लाम चलाना है, मगर उसे पता नहीं था यजीद को कि जिस हुसैन से वो लड़ रहा है उसके बदन में खून मौला अली का है, और मौला अली को ज़हन मुस्तफ़ा करीम ने दिया था। वो मौला अली जो कभी बचपन से बुढ़ापे तक कभी एक कदम भी इस्लाम की मदद से आपने अपना पाँव पीछे नहीं किया था। मौला अली हर वक्त मुस्तफ़ा करीम का साथ दिया। आपके बच्चे भी आज तक उनका साथ देते नजर आ रहे हैं। आज मस्जिदों में जो अजान हो रही है किसी और का एहसान नहीं, ये एहसान इमाम हुसैन का है। आज जो अजान होकर नमाज हम देकर आज नमाज जो पढ़ते हैं, एहसान मेरे इमाम का है। इमाम ना होते तो मस्जिदें होती कि ना होती पता नहीं, अजान होती कि नहीं होती पता नहीं, हम मुसलमान की सूरत में यहाँ आते कि नहीं आते पता नहीं। इसलिए जब जब जहां जहां अजान हो जाए फौरन अजान की आवाज सुनाई दे, हमको ये एहसास करना होगा कि अजान हो रही है, इसका मतलब साफ है हुसैन आज भी जिंदा है, इसलिए अजान हो रही है। आज भी नमाज हो रही है, हुसैन जिंदा है। आज कुरान पढ़ रहे हैं, हुसैन जिंदा है। हम रोजा रखते हैं, हुसैन जिंदा है। जब जब कोई मुसलमान नजर आए और इस्लामिक लबादे में नजर आए, हम साफ ऐलान करते हैं, आज अगर हमारे यहाँ जलसे होते, कुरान पढ़े जाते, नमाज पढ़े जाते, अजान दिए जाते, ये इस बात का ऐलान है कि हुसैन मारा नहीं, आज भी हुसैन जिंदा है। मगर हुसैन जिंदा है कैसे? हुसैन जिंदा है कहीं गौसे आजम की सूरत पे, हुसैन जिंदा है कहीं गरीब नवाज की सूरत पे, हुसैन जिंदा है कहीं मखदूम पाक की सूरत पे, हुसैन जिंदा है कहीं दूल्हा पाक की सूरत पे, हुसैन जिंदा है कहीं मसरूद पिया की सूरत में, हुसैन जिंदा है कहीं मसूद मिल्लत की सूरत में, हुसैन जिंदा है आले रसूल का घराने का एक एक बच्चा जहां जहां मौजूद रहे उनका चेहरा देखा जाए, ये यकीन कर लिया जाए कि हुसैन की गर्दन को काट दिया गया, फिर भी आज हुसैन जिंदा है इन बच्चों की सूरत में। तो उस औले रसूल की आमद हुई है आज हमारे यहां। मैं तो बहुत बोलता इस टॉपिक पे, आले रसूल का एहसान हर मुसलमान की गर्दन पर है। इस एहसास और मोहब्बत के साथ आप जियो कि दुनिया में जितनी बड़ी आप नेकी लेकर अल्लाह की बारगाह में जाओगे ना, जितनी बड़ी नेकी हो, 5 साल नहीं 50,000 साल नहीं, अरे शैतानों इब्लीस के सजदे से ज्यादा अगर सजदा तेरे पास रहे, कितने सजदे थे उनके पास? 80,000 साल तक जिसने फरिश्तों की निगरानी की और फरिश्तों के साथ रहा, 40,000 साल तक तकरीबन जिसने खजांची के पद पे कामतम रहा, जन्नत के खजांची रहा, या मदरसा और मस्जिद के खजांची की बात नहीं कर रहा हूं, जन्नत का खजांची रहा। उस यजीद उस इब्लीस को इतने सजदे करने के बाद भी, अगर उससे ज्यादा मैं कह रहा हूं कि आज भी कोई सजदा कर ले, मगर जर्रा बराबर औलाद रसूल से बगावत कर ले, औलाद रसूल से नफरत कर ले, एक सैयदजादे को उल्टा पुल्टा कह दे, या उसके दिल में उल्टा पुल्टा कहने की बात तो बहुत दूर की है, अगर उसके दिल में आले रसूल के लिए कोई जगह नहीं, कोई प्लेस नहीं, कोई मकाम नहीं हो, मैं समझता हूं उसकी जिंदगी भर की नमाजों के तमाम सजदों को अल्लाह चेहरे पे मार के कहेगा, बात तुम मरदूद हो जा। नमाज पढ़ता था मगर मेरे नबी की औलाद से बगावत करता था, नमाज पढ़ता था, इबादत करता था, मगर मेरे नबी की औलाद से तू मोहब्बत नहीं करता था, इसलिए वो नमाज काबिल कबूल नहीं जो नमाज बचाने वाले हुसैन के बच्चों से बगावत करता हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
آئی بات سمجھ میں؟ ماشاءاللہ کلیمی بھائیوں کے بیچ میں بولتے بولتے 3-4 دن ہو ہی گئے، میں سمجھ ہی گیا ہوں کہ کیسے بولنا رہتا ہے، کیا بولنا رہتا ہے. بہت ہوشیار ہوتے ہیں ماشاءاللہ ہم لوگ خاص طور پہ شاعروں کی جب آمد ہوتی ہے کافی چیخ چلاہٹ شور شرابہ اور سب جلسوں میں دیکھتے ہیں، مگر الحمدللہ یہاں صدر صاحب قبلہ بڑے اچھے، صبح سے میں یہاں آیا، حاجی صاحب گھر پہ قیام ہوا، ان لوگوں نے مل کے بڑی خدمتیں کی، بہت اچھی خدمت ہوئی، کھانے پینے. اب آ رہی ہیں. السلام علیکم.